जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? सरस, वेरी गुड। चालो बाळको, आज आगळ वधी चेप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मित्रों, आ चेप्टर आपणे पूरुं थई गयुं है, भणी लीधेलुं है। हवे आ चेप्टरमांथी गुजकेट जी अने नीटनी परीक्षानी अंदर केवा प्रकारनी फॉर्म्युला परीक्षामां उपयोगी है एनी आजे आपणे चर्चा करी। त्यारबाद मित्रों आना टॉपिक वाइज एमसीक्यूनी चर्चा करी के फटाफट तमने याद करावुं तो आ चेप्टरनी अंदर आपणे सौप्रथम चुंबकीय फ्लक्सनी माहिती मेळवी हती। आगळ गया एटले लेन्सनो नियम आव्यो, फेरेडेनो नियम आव्यो, गतिकीय ईएमएफनी चर्चा करी, एडी प्रवाह अने लास्टमां आत्मप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण अने एसी जनरेटर। आ पाठ है मित्रों तो जी चेप्टर नंबर 4 अने 5मुं हतुं बंने चुंबकने लगता ज हता। तो आ पाठनी अंदर आपणे शुं तो के कोईपण वाहक गूंचळुं होय एमां विद्युत प्रवाह पसार थाय एटले एनी आजुबाजु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय, आवुं ओस्टेड नामनो वैज्ञानिक कही गयो। चेप्टर 4 में आपणे जोयुं। हवे चुंबकीय क्षेत्र में मित्रों फेरफार थाय एटले कंईक फ्लक्स नामनी एक चुंबकीय फ्लक्स, आपणे चेप्टर नंबर 1 जे भण्या एमां विद्युत फ्लक्सनी चर्चा करी हती। आ चेप्टरनी अंदर मित्रों आपणे एक राशि भणशी चुंबकीय फ्लक्स। तो कंईक चुंबकीय क्षेत्र बदलाय ने एटले चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न थाय। तो एक आ नवी राशि विषे आपणे चर्चा करवी है। तो स्टेप बाय स्टेप जोता जाए। बोर्ड पर जे लखेलुं है अने व्यवस्थित रीते लास्ट में स्क्रीनशॉट पाड़ी लेजो अने आपणी जे फेरबुक है एनी अंदर आ बधी फॉर्म्युला व्यवस्थित रीते स्टेप बाय स्टेप लखी नाखजो। ऊपर एवं टाइटल आपजो, क्विक रिविजन अथवा अगत्यना सूत्र। व्यवस्थित रीते स्टेप बाय स्टेप बधी फॉर्म्युला लखेली है बोर्ड में, समझावतो जाओ, जोता जाओ ने पछी फेरबुकनी अंदर एड करी देजो। बराबर? सारूं बाळको, अहींया ध्यान आपजो। मैं हमणां तमने कीधुं ए प्रमाणे के बदलातुं जतुं चुंबकीय क्षेत्र ए शुं उत्पन्न करे? विद्युत क्षेत्र। अने आ विद्युत क्षेत्रना लीधे शेनुं निर्माण थाय? विद्युत प्रवाहनुं। तमने ख्याल ज छे विद्युत प्रवाह ए अदिश राशि है। समझो, चुंबकीय क्षेत्र ए सदिश राशि है अने विद्युत क्षेत्र बाळको केवी राशि है? सदिश। ओके, तो एमांनो पहेलो टॉपिक हतो चुंबकीय फ्लक्स। हूँ ओला 3 प्रयोगनी तमने अत्यारे माहिती नथी आपतो, तमने आवडे ज छे के फेरेडेए 3 प्रयोग कर्या हता। याद आवे तो 2 वाहक गूंचड़ा लीधा था। आ वाहक गूंचड़ाने एकबीजानी सापेक्षे गति करावी तो आपणे जोयुं हतुं के कोईपण एक गूंचड़ामां प्रवाह उत्पन्न थतो हतो। पछी बीजा प्रयोगनी अंदर एने शुं कर्युं? एक गूंचड़ुं राख्युं अने एक चुंबक राख्यो हतो। त्रीजा प्रयोगनी अंदर शुं कर्युं? बंने गूंचड़ानी सापेक्ष गति करावी हती एकबीजानी उपर। એટલે એ સિમ્પલ એવી થિયરી પરીક્ષામાં લખવામાં ક્યાંય નથી ને એમાં ક્યાંય સૂત્ર એવા નથી, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે પહેલી થિયરીમાં બાળકો આગળ વધી ચુંબકીય ફ્લક્સ। મિત્રો, જેમ વિદ્યુત ફ્લક્સને ફાઈ વડે દર્શાવાય ને એમ ચુંબકીય ફ્લક્સને ફાઈ વડે જ દર્શાવાય, પણ એવું લાગે તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ, ફાઈ બી વડે, ફાઈ બી વડે। ઓકે, सारू। चुंबकीय फ्लक्सનું बाळको सूत्र है फाई बराबर ए डॉट बी। ए एटले क्षेत्रफळ आडछेदनुं अने बी एटले चुंबकीय क्षेत्र। आ बंने वच्चेनो जे गुणाकार है डॉट प्रोडक्ट है, तमने ख्याल है डॉट प्रोडक्ट एटले कोस थीटा बाळको आवशे। तो फ्लक्स फाई बराबर ए बी कोस थीटा, हाँ ने? अथवा आ स्वरूपे लखी सको फाई बराबर संकलन आ ए एटले पृष्ठनुं क्षेत्रफळ दर्शावे बी डॉट डी। जो मित्रों थीटा बराबर 0 होय, अहींया थीटा बराबर 0 मूकवो जोईए तो कोस 0 एटले केटला थशे? 1। तो फ्लक्स फाई बराबर शुं आवशे? ए बी। आगळ निशानी माइनस नथी, एनो मतलब एवो थयो बाळको के निशानी हशे प्लस, तो फ्लक्स केवुं मळ्युं? धन। त्यारबाद मित्रों अहींया थीटा बराबर 90 मूको। थीटा बराबर 90 एटले कोस 90, कोस 90 एटले केटला थाय? 0। हवे आ पद मित्रों 0 आवी गयुं तो ए बी गुण्या 0 करो एटले आखुं पद 0 थई जाय, तो फ्लक्स फाई बराबर 0। एनो मतलब एवो थयो फ्लक्स शून्य मळे।
અને જો થીટા બરાબર 180 અંશ મૂકી તો કોસ 180 એટલે -1 -1 એટલે -AB આવશે. તો એનો મતલબ એવો ફ્લક્સ મળ્યું ઋણ. 1 માર્કનો ખાસ પૂછવા જેવો MCQ. ચુંબકીય ફ્લક્સ ધનય મળે, ઋણય મળશે અને શૂન્યય મળે. સૂત્ર તો તમને આવડે, φ બરાબર AB cos થીટા. ચુંબકીય ફ્લક્સ ધનય હશે, ઋણય હશે અને શૂન્યય હશે. આ ઉપરાંત મિત્રો ચુંબકીય ફ્લક્સનો SI એકમ હે વેબર. SI એકમ કયો હે? વેબર. વેબરને આ રીતે દર્શાવી મિત્રો, W અને B. બીજો એકમ તમે બનાવી શકો મિત્રો આ સૂત્ર ઉપરથી. φ બરાબર AB, B એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ ટેસ્લા થશે અને ક્ષેત્રફળનો એકમ થશે મીટર સ્ક્વેર. ફાવશે? બીજા આ ઉપરાંત મેં જો આ બધા MCQ માટે એકમ લખેલા હે. 1 2 3 4 5 6 6 એકમ મેં મિત્રો લખ્યા હે. તમે તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. આની કઈ રીતે આ બધા આવે એકમ ચેક કરજો. આ MCQ માટે પૂછવા જેવો પ્રશ્ન નીટમાં કે નીચેનામાંથી કયો એકમ ચુંબકીય ફ્લક્સનો નથી. તમને 4 ઓપ્શન આપે તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ઓકે, ડન. તો આ 2 એકમનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. આ 1 અને 1, આ 2. આ 1 2 3 અને 4. આ 4નું તમે રફ પેજની અંદર સાદું રૂપ આપીને ચેક કરજો. આ પ્રમાણે મળે. ઓકે, ડન. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં એનું પારિમાણિક સૂત્ર, ચુંબકીય ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર M1L2 T-2 A-1. તો બાળકો આને યાદ રાખી લેજો. કાર્યનું તમને આવડે ને, ઉર્જાનું શું છે? M1L2 T-2. તો બસ આમાં ખાલી A-1 વધારે. તો આ ચુંબકીય ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર ડાયરેક્ટ MCQમાં ઉપયોગી થશે. એટલે આ મગજમાં ડાયરેક્ટ રાખી લેવાનું. ઓકે, ડન. ઓકે, એક કન્સેપ્ટ પૂરો. ત્યારબાદ મિત્રો ફેરેડે નામનો વૈજ્ઞાનિક આવ્યો હતો. આ ફેરેડે એવું કીધું હતું કે કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF તેના ચુંબકીય ફ્લક્સમાં થતા ફેરફારના સમય દરના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય. યાદ આવે આ ઋણ મૂલ્ય? ફરીથી બોલું. ફેરેડે કેવો નિયમ આપ્યો હતો? કોઈ પણ બંધ પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF તેની સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરના, મિત્રો દર શબ્દ આવે એનો મતલબ એવો સમયગાળો છેદમાં હશે, એના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય. બાળકો ઋણ નિશાનીએ 1 માર્કનો MCQ શું દર્શાવે? લેન્ઝના નિયમની હાજરી. ઋણ નિશાની શું દર્શાવે? લેન્ઝના નિયમની હાજરી. જી મિત્રો તમે બંધ પરિપથ ધ્યાનમાં લ્યો, આ બંધ પરિપથ છે એના માટે આ સૂત્ર. પણ જો આ બંધ પરિપથમાં ઘણા બધા આટા આવેલા હોય, ધારો કે n જેટલા આટા આવેલા હોય, તો ઉદ્ભવતું EMF કેટલું? તો એ સૂત્રને આપણે આ રીતે દર્શાવશું. E બરાબર n આટા, કેપિટલ N, તો n d∅/dt. હા તો પાડો. યસ. ઓકે, ડન. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધી આ 2 ફોર્મ્યુલા. હવે જો આ d∅ શું દર્શાવે? ફ્લક્સમાં થતો ફેરફાર. તો તમને બધાને ખ્યાલ હે, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો ફ્લક્સ ∅2 - ∅1 છેદમાં મિત્રો સમયગાળો ∆t. ઓકે, ડન. હમણાં જ આપણે જોયું φ બરાબર AB થાય મિત્રો. φ બરાબર AB. તો અહીંયા ∅2 લખ્યું એ મિત્રો, તો અહીંયા A2B2. આ તો પાડો. અને ફ્લક્સ ∅1 એટલે A1B1 અને છેદમાં મિત્રો સમયગાળો. તો આ ફોર્મ્યુલા મોસ્ટ IMP નીટવાળા માટે અને ગુજસેટવાળા માટે ફેરેડેના નિયમની. સિમ્પલ હે, એક જ સૂત્ર યાદ રાખો. E બરાબર d∅/dt. આટાની સંખ્યા n હોય તો મૂકી દો. બાકી તમને ખ્યાલ જ છે, તફાવત આવે એટલે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. ઓકે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એક એવી થિયરી ભણ્યા હતા સળિયાની. યાદ કરો, યુ આકારનો તાર હતો. આ યુ આકારના તાર ઉપર એક સળિયો રાખ્યો હતો અને એ સળિયો હે યુ આકારના તાર ઉપર ગતિ કરતો હતો. જાણે કે બસમાં મુસાફરી કરતા હોય બધા વ્યક્તિ, એના જેવી કન્ડિશન હતી. યાદ કરો એ સળિયાની, આપણે ભણ્યા થિયરીમાં. શું થતું હતું? તો કે યુ આકારના તાર ઉપર જે આપણે વાહક સળિયો રાખ્યો હતો ને, એ ઘર્ષણ વગર ગતિ કરતો હતો. આપણે એવી આદર્શ અવસ્થા વિચારી હતી. હવે સળિયો વિચારો મિત્રો, તમને ખબર એ ધાતુ પદાર્થ છે. ધાતુ પદાર્થમાં કોણ આવેલા હોય? ઇલેક્ટ્રોન અને આયનો. હા તો પાડો. તો એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હે મિત્રો ગતિ કરશે. તમને ખ્યાલ હે, કોઈ દી પ્રોટોન ગતિ કરતા નથી. ગતિ કોણ કરે? ઇલેક્ટ્રોન.
ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક આ સળિયો હોય મિત્રો, આ યુ આકારના તાર ઉપર ગતિ કરે એવું અનુમાન કરો. આ સળિયો આપણે ભેગો જ રાખી ખીચામાં જો આ રહ્યો, હા ને. હવે આની અંદર કોણ આવેલું હશે? ઇલેક્ટ્રોન અને આયનો. ગતિ કોણ કરતું હશે? ઇલેક્ટ્રોન. ધન આયન કોઈ દી ગતિ ન કરે. ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન બધા અહીંયા જમા થઈ ગયા ઉપરના છેડે, આયનો બધા અહીંયા જમા થઈ ગયા, તો તમને ખ્યાલ આવે આ સળિયો જાણે કે પોતે બેટરી હોય ને એવું વર્તન કરતો હતો, હા ને. તો મિત્રો એ ગતિકીય ઈએમએફની થિયરી હતી, એની અંદર આ ઈએમએફનું સૂત્ર હતું E બરાબર -BLV. માઇનસ બી એટલે શું હોય મિત્રો? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. એલ એટલે સળિયાની લંબાઈ અને વી એટલે સળિયાનો વેગ. હવે E બરાબર -BLV, E એટલે ઈએમએફ, અને તમને ખ્યાલ છે ઈએમએફનો એકમ થશે વોલ્ટ. ઈએમએફનો એકમ વોલ્ટ. ઓકે, ડન. હવે બાળકો ખાસ સમજો, આ જે વસ્તુ સમજાવું ની મોસ્ટ આઈએમપી MCQ માટે આ ખાસ સમજવા જેવી વસ્તુ એ જોઈજો. કઈ સાહેબ? આ સૂત્ર તો તમે કીધું ને એ અમને આવડતું હતું, તમે નો કહ્યું ને તોય. હવે સમજો, તમને ખ્યાલ છે હમણાં જોયું E બરાબર d∅/dt થાય, અને તમને ખબર જ છે E બરાબર IR. E એટલે V વિચારો, ઓહમનો નિયમ. V બરાબર IR. તો એક કામ કરીએ, IE બરાબર હે, IE બરાબર હે, તો આ બંનેની એકબીજા સરખામણી કરો છો આ બંનેની, તો તમને ખ્યાલ આવે R એટલે અવરોધ હે હો ભાઈ, વળી ક્યાંક ઘરના નિયમ ન લગાડતા. R એટલે અવરોધ. ડન. એક કામ કરો, આ બંને સમીકરણને સરખાવો તમે, તો શું થાય? I બરાબર dq/dt. તો dt બંને બાજુથી કેન્સલ થઈ ગયું, તો બાળકો dq ને કરતાં કરી તો ડેલ્ટા ફાઈના છેદમાં R. તો આ સૂત્ર હે ને તમને ખાસ ગુજસેટની એક્ઝામમાં ઉપયોગી થશે કે વિદ્યુત ભાર હે ને મિત્રો એ ફ્લક્સના સમપ્રમાણમાં હે. ફ્લક્સના કેવા પ્રમાણમાં હે? સમપ્રમાણમાં હે. અને અવરોધના કેવા પ્રમાણમાં હે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. એક કન્ડિશન આપી દઉં કે તમને કોઈ પણ પરીક્ષામાં MCQ પૂછાય, કિંમતવાળા MCQ હોય ને, તો બાળકો એની અંદર ઋણ નિશાની શું કરી નાખવાની? અવગણી નાખવાની. આ જોઈજો, સમજો, અહીંયા ઋણ નિશાની, અહીંયા ઋણ નિશાની, દાખલામાં આપણે ક્યાંય લેવાનું નથી. ફક્ત તમને આ શું દર્શાવે? લેન્સના નિયમની હાજરી. એટલે કિંમતવાળા કોઈ પણ MCQ તમે જી નીટ ગુજસેટના ગણતા હોય ને ત્યારે આને અવગણી નાખવાની. હા તો પાડો. હવે મને કયો જોઈએ કે વિદ્યુત ભાર કેના સમપ્રમાણમાં? ફ્લક્સના. ઓકે, ડન. હાલ બેટા તું બોલ, બીજું કેના સમપ્રમાણમાં? હા બરાબર, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. સાહેબ કેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં? અવરોધના. જોઈજો, ઘરની નિયમનું લગાડતા R એટલે અંતર નથી, અહીં લખી દઉં. R એટલે શું દર્શાવે? અવરોધ, રજિસ્ટર. ચાલો, 3 કન્સેપ્ટ કમ્પ્લીટ. ચુંબકીય ફ્લક્સ, ફેરેડેનો નિયમ, ગતિકીય ઈએમએફ. ત્યારબાદ મિત્રો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વાહક સળિયા ઉપર લાગતું બળ આપણે ભણી જ ગયા. યુ આકારનો તાર હતો, હમણાં જ મેં તમને સમજાવ્યું, સળિયો ગતિ કરતો હોય તેના ઉપર કંઈક બળ લાગશે. આમ જોવા જઈએ તો ચેપ્ટર 4નો કન્સેપ્ટ છે, લોરેન્સ બળ આપણે ભણ્યા. તો F બરાબર ILB, આ મગજમાં રાખજો ફોર્મ્યુલા. F બરાબર ILB, F હેમણો આખા ગામને ખબર હે, ઓહમના નિયમનો ઉપયોગ કરો. V બરાબર IR, તો I ને કરતાં કરો તો E ના છેદમાં R. LB હેમણો, હમણાં જ સાહેબ તમે કીધું E બરાબર BLV. હાલો, E બરાબર BLV, અને આ ILB તો હતું જ અહીંયા છેદમાં R. તો મિત્રો આ ખાસ મગજમાં સૂત્ર લાગજો. કોઈ પણ વાહક સળિયો ગતિ કરતો હોય ને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં, ત્યારે એના ઉપર લાગતા બળનું સૂત્ર આવું કંઈક મળ્યું. એના આધારે એક એવો MCQ બને કે બળ હે ને એ V એટલે વેગ, એવો V એટલે વેગ. બળ હે ને એ વેગના સમપ્રમાણમાં. જો પદાર્થનો વેગ વધુ હોય ને તો એના ઉપર લગાડવું પડતું બળ વધુ. હું અહીંયા ઊભો, મારા ઉપર કોઈક ફેરવીને બળ લગાડે તો દેખીતી વસ્તુ હોય, મારા ઉપર બળ વધારે લગાડ્યું તો મારો વેગ વધુ હશે. અહીંયા ઊભો ને કોઈક હરવેગ દઈને આમ ધક્કો મારે, હા ને, ખ્યાલ આવે ને બધાને? સિમ્પલ વસ્તુ, બરાબર. તો જેમ બળ વધુ એમ વેગ કેવો થશે? વધુ. અને બળનું પ્રમાણ ઓછું તો વેગનું પ્રમાણ કેવું હશે? ઓછું. ઓકે, ડન. ત્યારબાદ આત્મપ્રેરકત્વ. આત્મપ્રેરકત્વ એટલે શું થાય? પોતાનું, એની આરે સંકળાયેલું હોય ને એવા પ્રેરણને આત્મપ્રેરકત્વ કહેવાય. કેટલા એવા ન હોય એકલા ખૂણામાં બેન વાંચતા હોય, કોઈને કંઈ કહે નહીં, કોઈ આગળ કંઈ લે નહીં, એવા વ્યક્તિને આત્મપ્રેરકત્વ કહેવાય. કહેતા નહીં કોઈને, ખાલી કહું. આત્મપ્રેરકત્વ એટલે શું થાય? પોતાનું.
તો બાળકો ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર એલ આઈ એ શું દર્શાવે કે ફ્લક્સ એની વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં કે આ એક વાહક ગૂંચળું, આપણે વાહક ગૂંચળું બોલીએ એટલે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર ચોથામાં જઈ શકીએ સોલેનોઇડ, કે પાસે વીંટાળેલા અલગ કરેલા વાહકતાના હેલિકલ ગૂંચળાને બાળકો તમે સોલેનોઇડ કહેતા હતા. તો મારી પાસે એક આવું ગૂંચળું એ જોઈ લ્યો, આવી તમે આટા વીંટાળેલું, આવું પાસે વીંટાળેલું. હવે મિત્રો હું એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરું તો તમને આખા ગામને ખબર છે કે સાહેબ આવું આપણે ભણ્યા કે પ્રવાહ પસાર થાય ને એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. આ કોણ કહી ગયો? તો કે સાહેબ એ ભાઈ ગુજરી ગયા, ઓસ્ટેડ નામનો વૈજ્ઞાનિક કહી ગયો. પ્રવાહ પસાર થાય એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય એટલે જે તે ગૂંચળાનું ફ્લક્સ બદલાય. હવે બાળકો ફ્લક્સ બદલાય એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? ઈએમએફ. તો બાળકો આ ચાર વસ્તુ એને મગજમાં ગાંઠ બાંધીને મૂકી દેજો. કોઈ પણ તારમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય એટલે ફ્લક્સ બદલાય, ફ્લક્સ બદલાય એટલે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય. તો બસ મારો પ્રશ્ન એ જ છે તમને કે ફ્લક્સ એ પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હતું, સમપ્રમાણતા દૂર કરીને અચળાંક મૂક્યો, અચળાંક તરીકે મૂક્યો એલ, એલને કહેવામાં આવે આત્મપ્રેરકત્વનો અચળાંક. યસ, ઓકે ડન. ચાલો હવે એલને કરતા કરું તો ફાઈના છેદમાં આવ્યું આઈ. આત્મપ્રેરકત્વનું પહેલું સૂત્ર એમસીક્યુ માટે ઉપયોગી. આટાની સંખ્યા હમણાં જ આપણે કહી દીધી, એક આટો હોય અહીંયા તો ફાઈ, આવા એન જેટલા આટા આવેલા હોય તો કુલ ફ્લક્સ કેટલું લખવાનું? એન ફાઈ. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછું, આત્મપ્રેરકત્વનો એકમ શું થાય? તો આખા ગામને ખબર પડે. ફ્લક્સ ફાઈના છેદમાં સાહેબ આઈ એ, તો હમણાં જ તમે કીધું ફ્લક્સ ફાઈનો એસઆઈ એકમ થાય વેબર અને પ્રવાહનો એકમ થાય એમ્પિયર. તો આ મેં એકમ દર્શાવ્યો વેબર પ્રતિ એમ્પિયર, એનો શું દર્શાવે? એકમ. યસ, ઓકે ડન. તો એક આ મગજમાં રાખજો. બીજું હમણાં જોયું એ બરાબર ડી ફાઈ અપોન ડીટી, ડી બાય ડીટી હમણાં ફાઈ બરાબર શું આવ્યું? એલ આઈ, એલ અહીંયા ડીઆઈ અપોન ડીટી. હવે બાળકો એલને કરતા કરો તો ઈના છેદમાં ડીઆઈ અપોન ડીટી. આ બીજું સૂત્ર આત્મપ્રેરકત્વનું, આ બીજું સૂત્ર. હવે આનો એકમ બનાવવો જોઈએ તો કે સાહેબ ઈ એટલે શું? વોલ્ટ. સમયગાળો ઉપર વહી ગયો એટલે ઇન્ટુ સેકન્ડ અને છેદમાં પ્રવાહ, પ્રવાહ એટલે એમ્પિયર. મેં આ એક એકમ તમને કહી દીધો હે, આ એકમ તમે હોમવર્કની અંદર બનાવજો. હજી બને હો 2 થી 3, મજા આવે એટલા બને. લાવ હું શું બોલું, એકમ તમારે બનાવવો હોય ને એટલા બને. જો અહીંયા મેં એક એકમ, બીજો એકમ, ત્રીજો એકમ બનાવ્યો. હજી હું તમને એમ કહું ને હોમવર્કમાં 3 એકમ બનાવજો. આવડે તમને? આવડે ને? એક ન્યૂટન વાળું બનાવો, કિલોગ્રામ વાળું બનાવો, ટ્રાય તો કરજો. જૂલ વાળું બનાવો. તો આ 3 એકમ મેં અહીંયા લખ્યા છે. 3 એકમ તમને હોમવર્કમાં દઉં, પ્રેક્ટિસ કરજો. ના આવડે તો મને વોટ્સએપ કરજો, કરાવીશ. પણ આવડે હવે સિમ્પલ, કેમ કે જો મેં અહીંયા એકમ આટલા લખ્યા છે ને એટલે જ લખ્યા. હવે આના આધાર તમને આવડે બનાવતા. યસ, ઓકે ડન. એસઆઈ એકમ એનો ખાસ યાદ રાખજો, હેનરી. આત્મપ્રેરકત્વનો એસઆઈ એકમ શું થાય? હેનરી. ચુંબકીય ફ્લક્સનો એસઆઈ એકમ શું થાય? વેબર. એમ આત્મપ્રેરકત્વનો હેનરી નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ કરી હતી, આની સમજૂતી આપી હતી, એટલે એનો એકમ થાય હેનરી. પારિમાણિક સૂત્ર મગજમાં રહી જાય એવું એ મોઢે કોઈને પૂછવા જ નથી જવાનું. M1L2T-2, આટલું તો આખા ગામને આવડે. કાં શું કામ? તો કે સાહેબ કાર્યનું. બસ ખાલી એટલું યાદ રાખો, A-2 વાય. તો તમારા મગજમાં જ આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ. ચુંબકીય ફ્લક્સમાં એમ જ M1L2T-2, ખાલી A-1 આવે. અને આત્મપ્રેરકત્વમાં શું આવશે? A-2. આવી જ મિત્રો એક રાશિ અન્યોન્ય પ્રેર. અન્યોન્ય એટલે બીજા ઉપર આધાર રાખો. હા ને, તમે પેપરમાં લખતા હોય ને તમને એમ થાય કે આમાં કંઈ ખબર નથી પડતી. ઓલો આમ કેટલાયનું નક્કી કરે કે અડધું તું વાંચીને આવજે. આમ પરીક્ષામાં બોર્ડની રિસીપ આવે ત્યાં નક્કી કરે કે અમે સાહેબ બે બાજુમાં હઈ ને તો અડધું આ વાંચીને આવે, અડધું આ વાંચીને આવે. એટલે એવા પ્રેરણને મિત્રો અન્યોન્ય પ્રેરણ કહેવાય. કે એકમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય ને એટલે બીજા ગૂંચળાના આમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય ને તો આમાં ચુંબકીય ફ્લક્સ બદલે. આમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ આવ્યો ને તો આ બીજા ગૂંચળામાં બદલાતું ફ્લક્સ φ2 હશે. તો I1 ચલે છે એટલે કે I1 ચલે છે φ2 અથવા φ2 ચલે છે I1. ચલ રાશિ દૂર કરીને અચળાંક મૂક્યો મિત્રો. અન્યોન્ય પ્રેરણનો અચળાંક કે M, કેપિટલ M. આત્મપ્રેરણનો અચળાંક કેપિટલ L.
હવે આમાં M2 M1 ને કરતા કર્યા, ∅2 છેદમાં એવું I1. એકમ તમને ખાસ યાદ રખાવું, આત્મપ્રેરણ અને અન્યોન્ય પ્રેરણ આ બંનેના SI એકમ ને બધા એકમ સરખા. તમને પરીક્ષામાં એમ કે ને અન્યોન્ય પ્રેરણનો એકમ લખો, આત્મપ્રેરણનો એકમ લખો, બંનેના એકમ સમાન, બંનેના પારિમાણિક સૂત્ર સમાન, બંનેની સમજૂતી હેનરી નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી, એનો SI એકમ બંનેનો સમાન, હેનરી. અને ખાસ યાદ રાખો, આત્મપ્રેરણ અને અન્યોન્ય પ્રેરણ એ વાહક ગૂંચળામાં આટાની સંખ્યા ઉપર આધારિત, એના ક્ષેત્રફળ ઉપર આધારિત, માધ્યમ ઉપર આધારિત. ખ્યાલ આવે? તો બધાના આત્મ અને અન્યોન્ય કન્સેપ્ટ બધા સમાન. ઓકે, તો સૂત્ર તમને આવડી જાય. મારો કહેવાનો મતલબ આત્મમાં એક ગૂંચળું છે, અન્યોન્યમાં કેટલા ગૂંચળા છે? 2 ગૂંચળા. ઓકે, બંનેના એકમ ને બધું છે. ત્યારબાદ મિત્રો લાંબા સોલેનોઇડનું આત્મપ્રેરકત્વ. આ MCQ પરીક્ષામાં પૂછી શકે, લાંબા સોલેનોઇડ તમને આવો ચોખવટ કરે કે લાંબો સોલેનોઇડ એમાં ઉત્પન્ન થતું આત્મપ્રેરકત્વ શોધો. તો બાળકો એનું સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો, L બરાબર, જો આ ગૂંચળું આપ્યું છે ને મિત્રો, એની અંદર માધ્યમ તરીકે અંદર હવા આવેલી હોય, હવા એટલે શૂન્ય અવકાશ, હા ને, તો એનું આવું સૂત્ર થાય, L બરાબર μ0 n²a L. પણ જોઈજો ખાસ, આ સ્મોલ n હે ને એ શું દર્શાવે? એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા. એટલે મેં લખ્યું જ્યાં n એટલે એકમ લંબાઈ. નકર આ સૂત્રને આપણે આમ લખી શકીએ ને મિત્રો, L બરાબર μ0 n² a ઇન્ટુ L અપોન L². LL કેન્સલ, તો L બરાબર μ0 n² a અપોન L. આ સૂત્ર યાલે લખો તો તમે જોઈ લ્યો, આ અથવા બંને એક જ થઈએ. જો રેડી? તો લાંબા સોલેનોઇડના આત્મપ્રેરકત્વનું સૂત્ર આવડે. જો માધ્યમ તરીકે અંદર હવા ન આવેલી હોય અને એ કોઈ પણ પ્રવાહી ઉમેરેલા હોય, કાચ હોય, રબર હોય, પ્લાસ્ટિક હોય, XYZ ગમે એ બીજો પદાર્થ હોય, તો મિત્રો અહીંયા μ0 એ શૂન્ય અવકાશ દર્શાવે, તો તમારે માધ્યમ તરીકે શું લેવું પડે? μ એટલે માધ્યમની પરમિટિવિટી. અને તમને બધાને ખ્યાલ જ છે, યાદ કરો તો, μr બરાબર આવું થાય, મ્યુના છેદમાં μ0. આ સૂત્ર બધાએ જોયેલું હોય. હવે આમાંથી મ્યુને કરતા કરો તો આ બંનેનો ગુણાકાર, હા ને, એટલે અહીં લખ્યું μ0 μr. ઓકે, ડન. તો એ ફોર્મ્યુલા એક ખાસ ઉપયોગી. ખાસ MCQ માટે આ બાળકો, ઇન્ડક્ટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાનું સૂત્ર 1/Li². L એટલે આત્મપ્રેરકત્વ અને I એટલે પ્રવાહ. આને આધારિત તમને NCERT ટેક્સ્ટબુકની બેઝને આધારે આપણે બોર્ડનું જે પરીક્ષામાં પેપર આવશે એમાં મિત્રો આને આધારિત તમને MCQ જોવા મળશે ખાસ. બરાબર? કોઈ પણ ઇન્ડક્ટર હોય ને એની અંદર સંગ્રહ પામતી ચુંબકીય ઉર્જાનું સૂત્ર શું તમને એવું પૂછે તો તમને આવડે 1/Li². ઇન્ડક્ટર એટલે ગૂંચળું જ થયું, જ્યાંથી પ્રવાહ દાખલ થતો હોય ને એ છેડાને ધન કહેવાય, અને જ્યાંથી પ્રવાહ બહાર આવતો હોય એ છેડાને ઋણ કહેવાય, હા ને. ઓકે, લાસ્ટમાં મિત્રો AC જનરેટર. આપણે AC જનરેટરની થિયરી ભણી ગયા, હા ને. યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય, યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે એવી રચના AC જનરેટરની. તો આની અંદર હું ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાની અંદર આગળ વધું તો આવું સૂત્ર હતું એક, E બરાબર NAB ઓમેગા સાઇન ઓમેગા T. N એટલે આટાની સંખ્યા, A એટલે ક્ષેત્રફળ, B એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ઓમેગા એટલે કોણીય ઝડપ. હવે મિત્રો જો આની અંદર આપણે EMF મહત્તમ કરવું હોય તો આપણે NAB મહત્તમ ક્યારે થાય તો કે સાઇન ઓમેગા ટીની કિંમત, આ ઓમેગા ટી એ ખૂણો દર્શાવે, તો એની કિંમત 90, સાઇન 90 એટલે 1 થાય. તો મહત્તમ EMF મેળવવું હોય ને આવો દાખલો આવે તમને એમ કે મહત્તમ EMF મેળવો, તો બાળકો આ સૂત્ર મગજમાં રાખજો, NAB ઓમેગા. સમજો, ઘણી વખત આ E0 હોય ને એની જગ્યાએ આવી સંજ્ઞા વાપરશે, VM મેક્સિમમ વોલ્ટ. ઓકે, આ બંનેમાંથી ગમે એ સંજ્ઞા ક્યાંક દાખલામાં જોવા મળે તમને આવડવું જોઈએ. તો આ એ સૂત્ર ખાસ MCQ માટે ઉપયોગી. આપણે આ NAB ઓમેગા હતું ને એની જગ્યાએ આપણે E0 ધાર્યું, તો E એમણે હવે આની જગ્યાએ E0 લખો સાઇન ઓમેગા T, હા ને. ઓમેગા એટલે કોણીય ઝડપ, અને કોણીય ઝડપનું સૂત્ર તમને આવડે 2πf. ઓમેગા બરાબર 2πf. F એટલે શું દર્શાવે? આવૃત્તિ. એટલે મેં એ ઓમેગાની જગ્યાએ લખ્યું 2πf. રેડી? તો અહીંયા આમ જોવા જઈએ ને આપણું ચેપ્ટર પૂરું. લાસ્ટમાં AC જનરેટરની થિયરી હતી.
આ ઉપરાંત મિત્રો સોલેનોઇડ હોય ને એની અંદર ઉદ્ભવતી ઉર્જા અને ઉર્જા ઘનતાના સૂત્ર આઈએમસીક્યુ માટે ઉપયોગી. આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આમ જોવા જઈએ ને તો દાખલો જ આપેલો હોય, સાબિતી આપેલી. આપણે જે ત્યારે જે મેં સૂત્ર લખ્યું યા B²/2μ0 એની સાબિતી આપેલી છે, પણ આપણે એમસીક્યુ માટે ડાયરેક્ટ યાદ રાખીએ. કોઈ પણ સોલેનોઇડ હોય ને એની અંદર સંગ્રહાયેલી ઉર્જાનું સૂત્ર, તો સોલેનોઇડમાં ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા આટલી છે B²A×L/2μ0. આના એમસીક્યુ હજી ઓછા છે, પણ ઉર્જા ઘનતાના ખાસ યાદ રાખજો. સોલેનોઇડની ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર શું થાય? B²/2μ0. ખબર પડે ને? ઘનતા એટલે શું થાય? ઉર્જાના છેદમાં કદ. ઘનતા એટલે શું થાય? ઉર્જાના છેદમાં કદ. રેડી? બીજું મિત્રો, આ પાઠની અંદર તમે એક વસ્તુ જોઈ હશે કે આ સૂત્ર જે આપ્યું ને આના ઘણા બધા એમસીક્યુ હોય. એમસીક્યુ તો ઠીક, આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણ્યા, ઉદાહરણના દાખલા ગણ્યા. આ ફોર્મ્યુલાના તમને 4 થી 5 દાખલા જોવા મળશે કે કોઈ પણ રિંગ આપી હોય અને આટાઓ આપ્યા હોય, પડ્યું એના કેન્દ્રની આસપાસ બધા આટા હોય, પરિભ્રમણ કરતા હોય ઓમેગા જેટલી ઝડપથી. પૈડાના કેન્દ્રથી સપાટી સુધીની ત્રિજ્યા r જેટલી હોય તો એ પૈડામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF કેટલું? તો બાળકો આપણે એ સૂત્ર હતું E=1/2 ω/r². B એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, ઓમેગા એટલે કોણીય ઝડપ, અને r એ અવરોધ નથી જોઈજો. r એ શું દર્શાવે? અહીંથી અહીંયા સુધીની ત્રિજ્યા. રેડી? તો બસ આટલી વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે આ પાઠના હવે એમસીક્યુના લેક્ચર આપણે જોશી, પણ એ કરીને એ પહેલાં તમારા મગજમાં આટલું ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. આપણે આમ જોવા જઈએ તો મોસ્ટ ઓફ ઘણા બધા પાઠ પૂરા થઈ ગયા છે. હવે આ રીતે આપણે ક્વિક રિવિઝનનો મતલબ તમે એક વખત ફટાફટ આ રીતે જુઓ, તમને ફોર્મ્યુલા આવડશે તો તમને એમસીક્યુ સોલ્વ કરતા આવડશે. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા બધી ફોર્મ્યુલા જેટલી ઉપયોગી એ બધી એડ કરેલી જ છે, બરાબર? એટલે તમને કોમ્પિટિટિવ પરીક્ષા એમાં ખાસ આવશે, અને ખાસ આપણી NCERT ટેક્સ્ટ બુક આધારિત જે બોર્ડની પરીક્ષા એમાં પણ ઉપયોગી થશે. તો વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં તો આખા લખાણ જે આપ્યું છે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. આનું હું લખાણ તમને મોકલીશ નહીં વોટ્સઅપમાં, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટેપ બાય ત્યાં આપણે ક્રમ આપેલા જ છે. આ રીતે તમે જોવા જાઓ, લાસ્ટમાં 10મો ક્રમ છે. આ 10 ક્રમને વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ કરી નાખો સારા અક્ષરે, એટલે તમારી બોર્ડની પરીક્ષા જ્યારે આવે ત્યારે તમારે રિવિઝન કરવું હોય, એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા હોય ત્યારે આટલું તમારી પાસે લખેલું હોય, અને પછી આ એમસીક્યુ તમે આટલું જોઈને પછી એમસીક્યુ સોલ્વ કરો તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. ઓકે, ડન? પાકું? સારું, હાલો આજે આટલું રાખશી. તો વ્યવસ્થિત રીતે કરો. આવતા લેક્ચરમાં આપણે આના ટોપિક વાઇઝ એમસીક્યુ ચાલુ કરશું, બરાબર? સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ. ટેક કેર. હેવ એ નાઇસ ડે.